अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं अंसार कॉलोनी के करीब चमड़ा मंडी। वहाँ एक पुरानी चमड़ा मंडी, हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं जो पाकिस्तान से पहले के हैं। क्या हमें पाकिस्तान से पहले उन्होंने मंजर सारे याद हैं, वाक़यात उनको याद हैं। तो उनका नाम है नूरदीन। आज उनसे चंद बातें करेंगे, तो वजह से समात बनाएँ। पहले भी एक बुज़ुर्ग से इंटरव्यू लिया था, बहुत अच्छा रहा, आपने बड़ा पसंद किया है जी। बुजुर्गो, आपका पहले तुसी अपना नाम दसना, नाम ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? बहुत बेरामी है, मैंने बोलना बड़ा औखा। मैं तो सुता पिया था, मेरा जेहन की सूरत आ जी मैं तेन गल सुनाई है ना, असी रहे अमन से अल्लाह की हिकमत। इत्थे आके असी लाहौर दत्ती गड्डी असवादी इंडिया ने लाहौर आके सानू मिली लोहे की पाकिस्तान ने दी पुरानी आ जी कहने माल गड्डी। इतों असी चले आना, फिर आया असी साहिवाल मिंट गुमरी कहते उस वक्त। उत्थे फिर साडी गिनती हुई, तेरे कुनबे दे किन्ने बंदे ने, केड़ा प्यो तेरा केड़ा मां। अच्छा, उत्थे सानू ना पाइया पाइया चावल मिले, लकड़ी मिली, पतली पतली टहनियां कीकर दी। वो असी जाके ना बाकी दसी हुण भुल गया शायद, मुल्तान टप के साने उत्थे अरेस्ट करी। वो ना उत्थे उसी चौल पका के खाधे। अच्छा, फिर सानू हैदराबाद जाके मिली रोटी, चावल पके पकाए। हैदराबाद से चल के फिर टंडे जान मोहम्मद आए। सिंध इलाका, हाँ जी हाँ जी, टंडे जान मोहम्मद, टंडे जान मोहम्मद है जरा, उत्थे तेन 3 दिन कोई बंदा रोटी देंदा रहा, चावल चावल ना मिठे ना लूने, ऐसा जाएगा। अच्छा, फिर उत्थे साडी कुनवे में आई जी हुई थी, वो लिखी। फिर उन्होंने सानू चक्का च भेजा, 2 कुनवे में 1 बैल, एक एक चक्का चले गए। उत्थे गए जी, महीना नहीं टपया, बुखार चढ़ना शुरू हो गया, हवा ना खड़े, बहुत तेज हवा। अखीर उत्थे 2 भरा फौत हो गए मेरे। अच्छा, 2 गीबी दे चाचे फौत होए। आ जरा गीबू हाँ जी हाँ जी, हल गए। जिन्होंने 8 दिन बुखार हो जाता तो उसके वास्ते कफन ले आते थे। अच्छा, ये हकीकत हो गई। ये उधर की गल ही है जी, ये टंडे जान मोहम्मद की गल। इधर वासी सिंध वाली साइड ते आ गए। हाँ, पहला मुंडे ही था जरा असी इंजीनियर चले, सवारी गड्डी सानू मलेरकोटले तो मिली, वो सानू लाहौर छड्ड गई, सुर चढ़दे ने। लाहौर सानू मिली माल गाड़ी पाकिस्तान दी, उन्होंने फिर सानू इधर जाके टंडे जान मोहम्मद छोड़िया। हाँ जी हाँ जी, टंडे जान मोहम्मद ते सानू फिर चक्का च भेजा। 2 कुनवियां नू 1 बैल, 2 ज़्यादा नहीं। तकावी मिली कुछ, अबला कोई नहीं। आखिरकार इस वेले ना 6 महीने टपे, फिर बीमारी शुरू हो गई। उत्थे ते निकले जी असी आगे हलानी बलानी है एक महराबपुर के लागे। हाँ जी, महराबपुर है, देखा। उत्थे जी असी रहे ना 2 महीने। महाजर उत्थे इकट्ठे हुए वे, बहुत महाजर कहते उस वक्त महाजर ही बनते उधरों आए जेल करके। हर रोज जनाजा, हर रोज जनाजा। ये बीमारी नाल ही बस कुछ ना पूछ। असी आए थे सेहतमंद, हाँ जी, कैंपा च बीमारी। उन्होंने सानू जिथे जिथे भेजना तो भेजता, उत्थे ते हवा ने मारते। अच्छा, और रात नहीं खाती हवा। फिर जी महराबपुर ते एक बंदा साडे कोल ना आया हलानी बलानी तो, वो देख गया शोर आ जरा अल्लाह माफी।
ਭੂਸੀ ਇਹ ਕਮਾਲੀਏ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲੇਗਾ ਰੰਗਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਧਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾ ਥਾਂ ਹੈ ਨਾ ਛਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ ਰਾਇਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ 8 ਦਿਹਾੜੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਪਿੰਡੀ ਪੱਟੀਆਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਅੱਡੇ 'ਚ ਲਾਰੀ ਦੇ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਦੇ 1-2 ਬੰਦੇ ਵਾਕਫ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਚੱਕ 'ਚ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੱਕ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਾਰੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਮਾਸਟਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। 8 ਮਹੀਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਇਆ। 9 ਮਹੀਨੇ ਤਲਾਹ ਆ ਗਈ ਵੀ ਪੱਕਿਆਂ ਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਪਹਿਲੀ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਜਿਉਂ ਹੌਲ ਉੱਠਿਆ। ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਛੱਡੇ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਲਾਲੀਏ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਚੱਲੇ ਆਏ। ਸਰਗੋਧੇ ਆ ਗਏ। ਘਰ ਦਾ ਕੁਨਬਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤੇ 1 ਬੰਦਾ ਹੋਰ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 8 ਘਰ, ਚੱਕ ਨੰਬਰ 91 ਸ਼ਮਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਆਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਕਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਕਾਨ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ 6 ਮੀਲ ਦਾ ਬਿਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਮੰਦਰ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਰਹੇ 26 ਸਾਲ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਦੋ ਬੱਚੇ 2 ਇੱਥੇ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਡੋਲ ਗਏ। ਉਰੇ ਫਿਰ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਹ ਆਈ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਅੱਲਾ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਦਾ 1 ਦਾ, ਆ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਤਕਲੀਫ। ਦੂਸਰਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ, ਨਾ ਧੀ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਨਾ ਭਰਾ ਨਾ ਭਤੀਜਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਰਾਖਤੀ ਕਾਰਡ में मेरी 30 साल ਦੀ ਸਾਲ 30 ਬਦਾਇਦਾ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 15-17 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਸਹੀ। ਕੋਈ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਚੌਥੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਬੇਲੀ ਦਾ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਚੌਥੀ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਮੈਂ 5ਵੀਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਟਮਾਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਛੋਕਰਾ ਉਹ 6ਵੀਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਿਟਾਇਰ। ਉਹਨੇ ਪਟਵਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 20ਵੀਂ ਨੰਬਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੇ 4। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ 4 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮਾਸਟਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ 1 ਸਵਾਲ 2 ਦਿਹਾੜਿਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾ। ਅੱਛਾ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਲੰਬੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸੁਨਿਆਰਾ ਵੀ ਨੱਠ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਉੱਥੋਂ। ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਬਥੇਰਾ ਪਰ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਉਂ? ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਭਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਭਾਣਜਾ ਬੈਠਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੈਣ ਸਿੰਧ ਚਲੀ ਗਈ। 2 ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਜਿੰਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਹੈ? ਛੋਟੀ ਆ। ਇੱਕ
ਹੋਰ ਉਸ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੀ ਥੋੜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਦੂਆ ਦੁੱਖ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰ ਦੀ ਆਵਾ? ਹੈਂ? ਉਧਰ ਯਾਦ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ? 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਸੁਪਨਾ ख्वाब ਆਇਆ, ਬਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੇਵਕਤ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬੇਰਾਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਫਾ ख्वाब ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ। ਥੱਕ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਥੱਕ ਜਾਓ, ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ ਸਰ। ਇੰਨੀ ਅਜੇ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤਾਕਤ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਹ ਤਾਕਤ ਆ ਖੋਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਫਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। एक दफा का वाक़ा, गांव हमारा वही चिनार स्थल, मैं खड़ा है, बंदे ने 4 मुसलमान, ये पता कोई नहीं भी वो ट्रैक्टर है या क्या चीज़ है। वो आया ना, 2 ने लताड़ के चला गया, दूजे बंदे ने मगर बरछे नहीं खड़े। सिख सिख सिख, अच्छा। जिस वेले ये बाका मिनट 2 मिनट या कितना वक्त ओला जानता है, मैं कहना या अल्लाह असी की करेंगे इन्हें, तो मगर दुनिया लगी हुई है। जब अख खुल गई। दूसरा उसके अलावा गल है ना, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ था, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ। ਹਾਏ, ਉਹਦੇ ਸਕੂਨ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੂਨ ਛੱਡ, ਸਕੂਲ ਦਰਸ ਦੇ ਬਣੇ ਵੇ, ਤੂੰ ਸਕੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਣ ਇੱਥੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਤੇ 7-8 ਮੀਲ 10 ਮੀਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਸੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਰੀਫ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨਾ ਇਲਾਕਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਖੜੇ ਨਾ ਨਿੰਬ, ਕੀਕਰ, ਬੇਰੀ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅੰਬ ਖੜੇ ਨੇ। ਅੰਬ, ਅੱਛਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਅੰਬ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਉਧਰ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਰੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ, ਰਾਹੀ ਮੁਸਾਫਰ ਖਾ ਜਾ। ਤੇ ਦਵਾਨੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਵੇ ਚੁੱਪੜੇ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਟੋਕਰੀ ਹੋਣੀ, ਬਸ ਦਵਾਨੇ ਅੰਬ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣੇ, ਅਚਾਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਨਾ ਉਹ ਅੰਬ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਬੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬੋ ਹਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੋਦਰਾ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਦਿਖਦੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਲਸਕ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ, ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਬੱਦਲ ਗਾਜ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲਿਸ਼ਕ ਪੈਂਦੀ, ਲਿਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਲਸਕ ਕਹਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਚਾਨਣ ਦਿਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ। ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਜਰਬਾ ਇੰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੈਂ, ਇੰਨਾ ਦੇਨ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣੀ, ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦ ਆਵਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁੱਡੀਆਂ ਮੇਖਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਦਿਹਾਤੀ ਬਗੈਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿਆਸਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਪਾਣੀ ਬੰਦ। ਅੱਛਾ, ਸਤਲੁਜ ਵੀ ਦਰਿਆ ਬੰਦ।
ਬਿਆਸ ਵੀ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਚਨਾਬ। ਹੁਣ ਜੇਹਲਮ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਂਦਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ ਨਾ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਗਿਰਦਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਸਮਝ ਆਈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਚਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਵਾ ਇੰਡੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਐਡਾ ਖੜਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਨ 65 ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਈ। ਸੰਨ 65 ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਈ। 17 ਦਿਨ ਜੰਗ ਰਹੀ। 16 ਦਿਨ 17ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਸੀ। ਸਿਰਫ 4 ਪਹਿਰ ਖਾਣੇ, 2 ਪਹਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਤਾਂ। ਨਹਿਰੂ, ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਂ ਦਾ 10 ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠ ਕਰਿਆ। ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਰੂਸ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਰੂਸ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਤਾਸ਼ਕੰਦ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਸ਼ਕੰਦ, ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਜਾਂ 4 ਦਿਨ, 12ਵੇਂ ਜਾਂ 14ਵੇਂ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ। 10 ਦਿਨ ਵੀ 600 ਟੈਂਕ ਥਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਦਾਰੂ ਖਿਲਾਫਾ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸੀ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੇ ਪਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ? ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ 8 ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ थे। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਨੇ ਬੰਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕ ਹੇਠਾਂ ਖਿੜ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਟੈਂਕ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਤੀ ਬਣਾ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਣੀ ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੇਖੀ। ਇੱਕ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੇ ਪਰਾਂ 10 ਦਿਨ ਅਯੂਬ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਪਟਾਈ ਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਲਾ ਲਏ ਮੋਰਚੇ। ਉਹ ਟੈਂਕ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਬਿਜਲੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਹਲਾਇਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਉਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕਰਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਬਗੈਰ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਖੂਨ ਖਿੱਚ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਦਰਕਦਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਣੇ 5 ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਾਂ 10 ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਬਰਾਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰੋਕੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦर्रा ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ था। ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਰੀਫ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਜੱਦਦ ਅਲ-ਹਸਾਨੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੁਜੱਦਦ ਅਲ-ਹਸਾਨੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾ ਉਹਨੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ 2 ਬੰਦੇ ਹੋਣ 10 ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੁੱਟ ਜੂਗਾ। ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਰੱਖੋ ਤਾਰੀਖ, ਮਜ਼ਾਕ ਰਾਤ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਂਭ ਲਿਓ। ਸ਼ੇਖ ਆਪਣਾ ਗੌਸੀਆ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਸ਼ੀਦੀਨ ਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਗੌਸੀਆ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸੀਦੇ ਵੀ ਕੋਈ? ਭਾਈ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈ 40 ਫਿਗਰੇ 41। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ? ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ। फायदा का मूड देना जाना। अब्दुल कादर मैं है, इसमें अहमद हैदर हासिम, जिसमें हसन हुसैन मेरा है दादा, खंजर जायद यजीदी खादा, शहादत दर्जा मिलिया मैनू बकरा बेपरवाही दा, एक फिक्र है। हाँ जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਹੀ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। दोबारा पढ़ दो एक दफा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब्दुल कादर मैं है, इसमें अहमद हैदर हासिम, जिसमें हसन हुसैन मेरा है दादा, खंजर जहर यजीदी खादा, शहादत दर्जा मिला मैनू बकरा बेपरवाही दा। ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਅੱਬੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਸ। ਖੁਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਬੇਲਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਗਾਂ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਗਊ ਮਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕੌਮ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾ। ਹਾਂਜੀ, बैल औरत गाय औरती थी, ये इक्को ही जिनस, जिक्र मझ संधा, ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਖੁਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਡੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਲਾਮਾ ਕਰਦੇ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਛੇੜੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? 6 ਕਿੱਲੇ ਤੇ। ਹੋਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ? ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਭਲਵਾਲ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 3 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਦੇ। ਪਿਓ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ 3 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਗੋਧੇ ਦੇ ਬੰਦ ਤੇ ਫਾਰਮ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਭਰਤੇ। ਫਾਰਮ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਖਾਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਥਾ ਉਹ ਥਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਫ ਦਾ, ਰਕਬਾ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ। ਦੂਆ ਭਰਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਮੀਆਂ ਮਿਸਤਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਘੜੇ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੜਛਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਡੰਡਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਈ, ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਕਰ ਲਈ। ਕੇਸ ਕਰਤਾ, 1.5 ਸਾਲ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਕਬਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆ 14 ਮਰਾਜ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਅਖੀਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੂਜੀ ਤਰੀਕ ਆਈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮਾਰਸ਼ਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਉਬਲੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਅੰਬਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਾਜਪੂਤ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਉਹਨੇ 8-10 ਜਮਾਤਾਂ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਤਾਲੀਮ ਉੱਥੇ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ 8 ਤੀਆਂ ਉਰੇ ਵਾਲੇ ਐਮਏ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 4 ਪੜ੍ਹੀਆਂ? ਮੈਂ 5 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਏ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕੋਈ, ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ? ਇੱਕ ਸਪੀਰਨ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਸਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਤਾ, ਸਿੱਖ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ 4ਥੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦਿੱਤਾ, ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ। ਫਿਰ ਜੋ ਜਿਹੜਾ
ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਪਤਾ ਕੋਈ? ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੋ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੂੜਾ ਚਮਾਰ ਇਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਤੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ 100 ਚੋਂ 15 ਬੱਚੇ ਅੱਛਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ था। ਫੀਸ ਸਾਨੂੰ 5ਵੀਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਨੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਚੌਥੀ ਤੀਸਰੀ ਦੂਸਰੀ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜੇਨ ਤੇਜ਼ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਛਾ, ਮੁਲਤਾਨ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਲਤਾਨ ਫਤਿਹ? ਮੁਲਤਾਨ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਭਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ ਵਾਕਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਹੁਣ ਹਮਲੇ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਰਿਆਸਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਸੀ, ਸਰਵਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਲਤਾਨ ਫਤਿਹ, ਮੁਲਤਾਨ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੀਰ ਨਪੀਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ 17ਵੇਂ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੱਟਿਆ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ। ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 4 ਕੋਨੇ 'ਚ ਮਕਨਾਤੀਸ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਤਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾਇਆ ਵਾ ਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਸ਼ਸ਼ ਇੱਕੋ ਦੀ ਤੀ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਇਮਾਨ ਤਾ, ਸਾਡਾ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਲ ਥਾ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰਹੱਦ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਥਾ ਜਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਥਾ ਜਾਂ ਦੂਰੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਮਾਨਤ ਰੱਖ ਗਿਆ ਤਾ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ। ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਹੀ ਨਾਮ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਲਾਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਭਰਿਆਈ ਕੌਮ ਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਕਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਤਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਖੱਤਰੀ ਬੜੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ? ਖੱਤਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਨਾ, ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ, ਉਹਨੇ ਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੱਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੱਟ ਤੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਜਿਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਕਮਾਉਣਗੇ ਖਾएंगे ਹਮ। ਅੱਛਾ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ। ਖੱਤਰੀ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸੂਦ ਪਰ ਰੁਪਈਆ। ਅੱਛਾ, ਜੱਟ ਲੰਦੇ ਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ 1 ਛੱਲੀ, ਪੈਸੇ ਵੱਖਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਦ 100 ਦੇ ਮਗਰ 5 ਰੁਪਈਏ, 10 ਲੈ ਲਾ ਜਦ ਵੀ 5, 50 ਲੈ ਲਾ ਜਦ ਵੀ 5। ਉਹਦਾ 5 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਦ ਪਰ ਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਰੀ ਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਆਹ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੀਏ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਖਰੀਦ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਣ, ਖੱਤਰੀ ਨਾ ਲਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਫਸਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ,
ਆ ਸੂਦਪੁਰ ਸੋਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਆਦਰਤਾ ਹੋਰ ਕੌਮ ਸਿੱਖ ਤੇ ਜੱਟ ਤੇ ਬਗੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਤਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੌਮਾਂ ਸੀ ਬਾਹਮਣ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਬਾਹਮਣ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰੀ ਛਤਰੀ। ਅੱਛਾ ਛਤਰੀ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਬਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਛਤਰੀ। ਇੱਕ ਕਾਂਸੀ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਕਣਾ ਸੀ ਹੱਜ ਕਰਿਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਚਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੇ। ਸਿੱਖ ਮੋਹਨੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜ ਪੀਰੀਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਦੇ। ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਝਟਕਾ ਕਰਦੇ ਤੇ। ਝਟਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨਵਰ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨੀ ਤਲਵਾਰ ਐ ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਕੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਝਟਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹਲੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹਾਂ ਕੁਣਕਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਦੀ ਫਾਜ਼ਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਟੱਲ ਵਜਾਉਣਾ। ਆ ਘੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਸੀਤ ਹੈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਦ ਅਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲਾੜਦੇ ਤੇ ਸੌਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੰਨਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ? ਦੂਰੋਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਜੀ ਸਲਾਮ ਮੀਆਂ ਜੀ ਸਲਾਮ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਖੱਤੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਲਾਮ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੀਆਂ ਜੀ ਸਲਾਮ ਮੀਆਂ ਸਲਾਮ। ਫਿਰ ਮਰਨ ਜੀਣ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਆਪਣੇ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਈਦਗਾਹ ਵੱਖਰਾ ਤਾਂ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਵੈਸੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ? ਹਾਂ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦੇਖ ਹੋਵੇ ਖੱਤਰੀ ਕਿੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਜਿੱਤ ਆਪ ਵਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਕਮਾ ਕੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣੀ ਬਸ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਠੇਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੇਕਾ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਆ। ਅੱਛਾ ਗਹਿਣੇ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ। ਗਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤੀ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਛਡਾ ਲੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਹਿਣਾ। ਗਹਿਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਤਾ ਉਹ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ 2 ਵੀਘੇ ਆ 10 ਰੁਪਈਆ 20 ਰੁਪਈਏ ਵੀਘੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਠੇਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਝੇ ਉਹਨੂੰ ਠੇਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪਿਓ ਦੱਸਦਾ ਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਭਲਾ? ਅੱਬੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਮੀਆਂ ਛੱਡਿਓ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ। ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ 12-14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੌਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੂਸੀਏ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੈਠਾ 12 ਸਾਲ ਟੱਪਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਰੂੜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੂੜੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਐਡੀ ਕੁ ਪਰਚੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਕਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਇੰਨਾ ਕਿਤਾਬ ਪੈਂਦਾ। ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੱਖਰਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਡੇ 4 ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੇ। ਪਰਚੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਜੱਟਾ ਆ ਪਰਚੀ ਸਾਂਭ ਲੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰੂਸੀ ਹੋ ਗਏ ਛੱਡੇ ਨਾ 60 ਵੀਘੇ 60 ਰੁਪਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਮੀਆਂ ਜੇ ਮਰੂਸੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮਰੂਸੀ ਕੀ ਹੋਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਆਂ ਜਾ ਮੌਜ ਕਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮਰੂਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇ 2 ਘੜੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਮਕਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਬਿਠਾ ਲੈ, 3 ਦਿਨ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵਕਤ। ਬਸ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਤਾ ਨਾ, ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾ ਉਹਦਾ। ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਗਾਮਾ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਰਬਰਾਹ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਗਾਮਾ ਤੇ ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼ ਇਹ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੱਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 12 ਮੀਲ ਦਾ 6 ਮੀਲ ਦਾ ਖੰਡ ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਖੂਹੀ ਪੱਟੀ ਵੀ ਸੀ, ਖਾਲ ਬਣੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੋਢੇ ਪਰ ਕੱਦਾ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਤਾਰ ਪਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਹੀ ਗੇਰਨੀ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਮਾਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਐਂ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਐਂ ਗੋਡਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲਿਆ ਤਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕੂਏ ਜੀ। ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਚ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਆ ਇੱਕ ਸੁਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਖਬਨੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰਵਰਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹੜਾ। ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੱਖੇ ਵੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਆਏ ਗਏ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਲੰਗੋਟਾ ਕਾਸਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਭਾਓ ਤੋਂ ਆਓ, ਇਹਦੇ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੇ ਸਖੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਭਰਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਲਾਹੌਰ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਹਾਏ ਧੋਏ। ਇਹ ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਗਾਮਾ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਤੇ। ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਕਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਹੋਈ ਫਿਰ ਕਿ ਉੱਧਰ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਤੋਲਾ ਚਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮਿਨੀ ਤੋਲੀ ਕਲਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੌਣਕੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਮ ਜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਤਾਈ ਚਾਚੀ ਆ ਕੇ ਆਖਣਾ ਆ ਟੂਮਾ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਲੈ ਰੋਏ ਜੀ, ਲੈ ਐਵੇਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ 4 ਰੁਪਈਏ 5 ਰੁਪਈਏ ਤੋਲਾ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਉਸ ਵਕਤ। ਇਹਨੇ ਟੂਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਪਿਓ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਦਾ 1.25 ਕਿਲੋ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਬੂਰਾ ਕੁੱਟਿਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ। 1.25 ਰੁਪਈਏ ਦਾ 5 ਰੁਪਈਏ ਗੁੜ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਜ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮੁਫਤ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮਿਸਤਰੀ ਅਸੀਂ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ, ਮਿਸਤਰੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਿਸਤਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡਾ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਵਸੀਰਾਬਾਦ ਆ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ। 12 ਨਗ ਗਏ ਰਾਤ। ਗੱਡਾ ਗੱਡੀ ਰੇਹੜੀ 24 ਡੰਗਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਜੋਗ ਨੂੰ 2.5 ਕਿਲੋ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ 24 ਡੰਗਰ ਹੈ? 20 ਟਾਇਆ 50, 4 ਟਾਇਆ 10, 60 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। 60 ਕਿਲੋ ਦਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾ। 3 ਦਿਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜੰਜ। 3 ਦਿਨ ਜੰਜ ਰਹਿੰਦੀ ਇਸ ਘਰ ਮੁਕੰਮਲ।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਲਦਾ। ਉਹ ਜਾਨੀ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਿਆਨ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਰਲਾਂਗੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਵੀ ਜਾਨੀ ਆ। ਐਡਾ ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ, ਮੇਰਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਲਾ ਤਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਗੋਜਰੇ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ, ਪੱਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਯਾਰ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਖੈਰੂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ 2 ਧੀਆਂ ਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕਈ 2 ਫੌਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, 2 ਕਿਤੇ ਕੁਨਵੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਿਓ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ, ਚਲੋ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਣਾਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਢ ਪਤਾ ਦੱਸ ਕੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੱਸ ਕੇ, ਬੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬਣਦੀ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਧ ਦਾ ਹਕੀਕਾ, ਸਿੰਧ ਦਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਹਾਂਜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰੀਫ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਕੀਕਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟਵੀਆਂ ਵੱਟਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ